आज हूँ मैडम द्रौपदी मुर्मूंकर 66तम जन्मदिन। ये जन्म दिवस रे मो सहित संदीप साहू अच्छा सांबादिक संदीप साहू मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूंकर जीवनी को नहीं एक बही लिखिं जहाँ बहुल प्रसारित। लेखक संदीप साहू आम सहित अच्छा जे मैडम द्रौपदी मुर्मू संपर्क में किसी सूचना देवे आम से तो संदीप साहू मु आपणकर बहीटी पढ़ी क्षमा मागी दूची किंतु आपणकर लेखाटी आज दैनिक समाज रे बाहरी पढ़ुली। आपण केते गुडे दिग संपर्क में आलोकपात करिसेंती। वो जानिया चाहिए जे मैडम द्रौपदी मुर्मू जीवन को घटनाटी आपको विशेष प्रभावित करिछि। देखंतु निर्दिष्ट भाव में गोटे घटना कहबार तो कष्ट, तथापि पिला बेलर गोटे घटना मु जोटा मो बही पे रिसर्च करने भितर विभिन्न लोकों सहित कथबार्ता हवा भितर गोटे घटना मो दृष्टि को आसिला जोटा मते बहुत प्रभावित करथिला एवं तांकर केमती सान बेलू तांकर उच्चाकांक्षा थिला एवं आगु को बढ़िवार गोटे साहस एवं दंभ थिला तांको मन रे, तार गोटे उदाहरण बोली मु कहिबी। से घटनाटी हैला सी सप्तम श्रेणी रे पाठ पढुथिला बेले तांको पाख सहर रायरंगपुर जोटा परवर्ती समय रे तांकर कर्म क्षेत्र पलटि गला। से रायरंगपुर रे गोटे जने मंत्री सेतबेले थिले ओडिशा सरकारଙ୍କର, जी कि तांकर संपर्कीय मध्य द्रौपदी मुर्मूंकर संपर्कीय, से गोटे मीटिंग करुथिले रायरंगपुर रे एवं किशोरी द्रौपदी निज बापा पाखे जिद्दी कले जे मते से मीटिंग को नहीं करी जाओ एवं बापा भी भाविले बोधे झियो टिके कौतूहली होइकरी मंत्री केमती मीटिंग करंती टिके आग्रही होइकरी बोधे चाहूची देखिबा पे ताको नहीं करी गले एवं सभा कार्य चलीथिबा भितरे शेष आडू द्रौपदी मुर्मू स्टेज ऊपर को उठी गले। उठी जाइकरी तांकर सर्टिफिकेट हरका देखैकरी से सीधा मंत्री को कहले जे मु चाहूची मु भुवनेश्वर रे पाठ पढ़ी। समस्ते हतबाक हो गले, एते सान झीटी आदिवासी गोटे अख्यात पल्ली रु आसीथिबा गोटे आदिवासी किशोरी से मंच उपरे चढ़ी सीधा मंत्री को एभली अनुरोध करिबा समस्ते किछि समय पे हतबाक हो गले। किंतु परवर्ती समय रे तो सी मंत्री तांकर व्यक्तिगत सहायकों को कहले जे तांको कथा बुझो। हाँ, मंत्री को तेज सर्टिफिकेट देखेली आ कहले मु पढ़िया पई चाहिबी मु चाहूची भुवनेश्वर रे। आपरे कोन हैला एवं तापरे परवर्ती समय रे सी सेतबेलर व्यवस्था अनुसार सबु जिल्ला रु 2-3 जण आदिवासी पिला से माने जिल्लापाल द्वारा सुपारिश अनुक्रमे आसुथिले एवं यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल से एडमिशन नहीं करी तांको पई गोटे स्वतंत्र आदिवासी एवं हरिजन झील गोटे हॉस्टेल थिला। से हॉस्टेल रे रहिले एवं पाठ पढ़िले एवं परवर्ती समय रे एठू ग्रेजुएशन पढ़िले एवं चाकरी कले। तो सेटा गोटे मु भाबुची मते बहुत चमत्कृत करथिला जे इति सान बेलू सड़क मंच ऊपर को उठी जबा मंत्री कहबो मते टिके सुजोग दियंतु। निश्चित भाव रे 70 दशकर कथा 70s कथा तो 70 दशक रे जने आदिवासी झियर ये थिला साहसर कहानी जहा आपन को प्रभावित करिछि। आउ को कहानी आपन को प्रभावित करिछि संदीप साहू? देखो एमती तो अनेक घटना अच्छी जोटा मोर बही लेखा काल रे मु जानिली जोटा आगुरु जानि नथली तांको संपर्क रे, किंतु ता भितरु 2-3 घटना रो अवतारणा एठी करा जाई पारे। गोटे तो मु कहिली एवं द्वितीय घटना जेतेबेले से रमादेवी महाविद्यालय रे महिला महाविद्यालय रे छात्री थिला एवं हॉस्टेल रे रहुतले सेतेबेले से बहुत चुपचाप झील थिले, पछ बेंच रे बसुथिले, विशेष किछि का सहित कथावार्ता करनथिले। ताहा तांकर सहपाठिनी माने कहंती जे खूब चुपचाप थिले, किंतु जेतेबेले
ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଭଲ ମାନର ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ନେଇକିରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସହପାଠିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ତେବାସିନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ସେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୃତୀୟ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଠି ଓଡିଶା ସରକାରରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆସିକିରି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆମ ଘର ପିଲାଟା, ତୁ ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁ ରହୁଛୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ବିଡିଂ ବିସ୍ତରା ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚ। ଏବଂ ସେଇ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ 2 ବର୍ଷ କାଳେ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲା ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ସିଏ କହିଲା ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ପୁଅ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାତର ଅନ୍ତର କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଯଦି କୁହାଯିବ ୟାର ବେଶୀ ଯତ୍ନ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ୟାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ସବୁବେଳେ ୟାରି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ସେ ରାତି ଖାଇବାଟି ଅନ୍ତତଃ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ତଳେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲା ଯେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ମା ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତା, ମା ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ଯାହା କହିଲା ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଠିକ ଯେମିତି ହବ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ସେ ପିଲା ଆଗକୁ ବଢିଲା ଏବଂ ଏବେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ବେଶ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର କରିନବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ରିକ୍ସା ବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରାଜଭବନର ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ରାଜଭବନରେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟପାଳ ଝାଡଖଣ୍ଡ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ବହି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଖୁବ ବେଶୀ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ। ବୋଧେ 4-4.5 ମାସ ମତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ ବହି ଲେଖା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ସମୁଦାୟ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନହେଲେ ବି ପାଖାପାଖି 100 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ଆକାରରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡାକ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ତା ବାବଦରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତା ବାବଦ ବା ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଖୁବ ବେଶୀ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ମୋ ବହିଟା ପାଇଁ ମତେ
ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁର ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି 90-100 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ମୋର ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ସେଟା ମୋଟାମୋଟି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବହି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପବ୍ଲିଶ ବା ପ୍ରକାଶିତ ଆକାରରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କି ଆପଣ ବହି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ? ନା ନା, ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲି, ଚାହିଁଥିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କେବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ହୁଏତ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଏବଂ ତ ଯଦିଓ ଆପଣ ସେ ବହିଟି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତିଟି ହଉଛି ଯେ ଜଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଯେକୌଣସି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଦେଲେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ। ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆପଣ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଣ? ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣକୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଦିବାସୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବାଛିଦେଲେ, ଯଦି ଖାଲି ଭୋଟ ଆସି ଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ଏଇ କଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 100ରୁ 100 ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଯାଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ହଉ ବା ପୁରୁଷ ହଉ ଜଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା। ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡିକି ଦେଖିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ତା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ତାକୁ ନ୍यून କରିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ବୋଲି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ ବାବଦରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ବା ମହିଳା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଛା ହେଲା, ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସିମ୍ବଲିକ ବୋଲି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଛି, এই ଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭୋଟ ମିଳିବ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିମ୍ବଲିକ କରି କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିମ୍ବଲିଜମ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ଅଛି କିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 75 ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଡ୍ୟୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଅଛି, ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇପାରିବନି। ତ
तो विभिन्न समय विभिन्न सरकार आदिवासी सशक्तकरण ପାଇଁ विभिन्न पदक्षेप नहीं किंतु सेई जो क्रम रे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हबाटा मु भावुचे आदिवासी सशक्तिकरण क्षेत्र रे सेटा गोटे बड़ पदक्षेप एवं सेटा गोटे आदिवासी मानू गोटे विश्वास देइछि जे आम भितर जड़े जेहेतु राष्ट्रपति हो पारे तेणुक आमे भी उच्चाकांक्षा रखिपर ऊपर को जापर आगू को बढ़ी पार से विश्वास देइछि एवं भारतर जो गणतंत्र को मु भावुची आउरी इनक्लूसिव करिछि बा समस्त को नेइकरी सांगे चलिबार जो प्रतिबद्धता आमर संविधान रे रही से जिनसटा को आहुरी आगू को बढ़ेछि एवं भारतीय गणतंत्र अभ्युदय और क्रम विकास दिगरे मु भावुचे एटा गोटे बहुत बड़ पदक्षेप बोली कहा जाय पारे। तो संयोग क्रमे वर्तमान ओडिशार मुख्यमंत्री भी जड़े आदिवासी भारत वर्षर राष्ट्रपति भी जड़े आदिवासी तो आपण भावुचंती जे वर्तमान समय जे आदिवासी मानक आगु को नबा पाई स्वाधीनतार 75 वर्ष पर जड़े महिला राष्ट्रपति हेले आमे देखुचु जे नवीन पट्टनायक को हटे भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसिला और जड़े आदिवासी को मुख्यमंत्री कराइले तो ये गोटे ट्राइबल एम्पावरमेंट रो सबुठर बड़ा उदाहरण वर्तमान समय घटुची कि निश्चय निश्चय आपन को मन पकई देबी जे ओडिशा रे मुख्यमंत्री नुआ मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करिया पूर्व छत्तीसगढ़ रे मध्य आमे देखिचे गला वर्ष सेठी निर्वाचन हैला एवं जने आदिवासी सेठी मुख्यमंत्री हेले तेणुकर यहाँ गोटे माने वन ऑफ बा गोटे आइसोलेटेड केस नुह ये गोटे क्रमागत प्रक्रिया जोटा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन परठारु विभिन्न जगह आम देखुचे आदिवासी मान को अधिक सामना को अणा जाउची एवं क्षमता को आसुचंती दुईटी राज्य रे वर्तमान मुख्यमंत्री अछंती आदिवासी तृतीय झारखंड रे मध्य आदिवासी जदिओ अन्य दलर किंतु सेठी मध्य आदिवासी मुख्यमंत्री अछंती एवं सेटा मु भाबुचे आदिवासी सशक्तिकरण क्षेत्र रे से गोटे निश्चित भाव रे तार बहुत बड़ कथा बड़ पदक्षेप एवं जा फल रे आदिवासी आमर जो विशेष कर ओडिशा भली राज्य रे ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड जो गुड़ाक आदिवासी अध्युषित अंचल बहुत संख्या रे बहुत परिमाण रे एठी रही आदिवासी आमर प्राय 23% पाखापाखि माने प्रति 4 जन रे जने आदिवासी बोली कुआ जाय परिबो एवं मंत्रिमंडल रे भी आपण देखि परिबे जे माने 4 जन आदिवासी मंत्री अछंती 16 जन को भितर 4 जन ता माने प्रति 4 जन रे जने मंत्री होचंती आदिवासी तेणुक आदिवासी प्रतिनिधित्व को यथेष्ट गुरुत्व दिया जायछि ओडिशा सरकार तैयारी बेले एवं से प्रक्रिया मु भाबुचे आगु को आहुरी त्वरान्वित हबो एवं आदिवासी माने अधिक रु अधिक से माने सामना को आसीबे एवं राजनीति रे सेमानकर प्रतिनिधित्व जाहिर करिवे। बहुत धन्यवाद श्रीत संदीप साहू आपनकर ए जो बहिटी गोटे वर्ष तळे आसीथिला मु भाबुची गोटे वर्ष हे गलानी आ भितरे ठीक कहचंदी आउ राष्ट्रपतिंकर आज होची जन्मदिन ए अवसर रे निश्चित भाव में ये बहिटी संपर्क में चर्चा करबा एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संपर्क में किसी अजଣା कथा लोकों सामने रखा निहाती जरूरी। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद श्री संदीप साहू बहुत धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद।